بوجھ نے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے، اور کس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید انہیں معلوم نہ تھا یہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے، یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ میں کی ڈاکومنٹ وہ بموں کو ڈسپوز کرتا ہے، وہ خود کش جیکٹ جس کو مس گائڈ کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ان کے پاس جاتا ہے، ان کو گلے ملاتا ہے، ان کی گلے ان کے نازک سے اللہ اکبر، ان کے نازک سے بدن پہ جو بم بارود باندھا ہوتا ہے وہ جیکٹ جا کے یہ اتارتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاؤں گوا دیے، انہوں نے اپنے ہاتھ گوا دیے، ان کی انگلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جذبہ اس دنیا سے بڑا جذبہ ہے، اس زندگی سے بڑا جذبہ ہے ان کے پاس۔ جناب لیڈرشپ پہ بات ہو گیا تو میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہے، میرے لیے بڑی دلچسپی کا مقام ہے کہ عنایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے ثبوت ہیں۔ تاریخ بڑے کم ایسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے، تاریخ بڑے کم ایسے لوگ وقتی طور پہ آتے ٹہرتے اور ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے زندہ ہوتے ہوئے، زندگی میں ہوتے ہوئے، اس دنیا میں ہوتے ہوئے ان کی بھرپور قدر کرنا۔ ایک ہی وجہ ہے اس دنیا میں جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں، so I can sacrifice my life for innocent people، تاکہ میں اپنی زندگی معصوم لوگوں کے لیے قربان کر سکوں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ پلیز آپ سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اجر دے، اور یہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، بلکہ میرے لیے اپنی قوم کی، اور انشاءاللہ جو بھی ہماری قوم کے لیے ایسی قربانیاں دے گا تو ہم اس کی اسی طرح استقبال کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آج تو آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو تب آپ نے کیسے خود کو انکریج کیا تھا، کیسے آپ نے اتنی ہمت آئی تھی؟ مطلب ہم پہ تو تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ہم ایسے رونا دھونا ہمارا شروع ہو جاتا ہے اور ہم بہت ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن آپ نے اتنے زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 70% آپ زخمی ہو چکے ہیں، تو آپ کیسے اتنی ہمت اپنے اندر لاتے ہیں؟ میری بیٹی، ایک بیٹا میرا 9 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے، تو وہ آپس میں کھیل بھی رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہم بابا سے بھی بہتر بنیں گے۔ تو ماں بیٹھی تھی، تو ان کی والدہ بیٹھی بچوں کی، تو وہ ان سے کہہ رہے کیا آپ کا بابا اچھا نہیں ہے، وہ بہترین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے بابا کی تو ایک کام رکھی اور لڑ ہے، ہماری دونوں ٹانگیں کٹیں گی نہ ہوگی۔ اور پتہ ہے میری والدہ مجھے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا وطن کشمیر ہے، مطلب ہے ہمارا وطن، جو جس کا جہاں بھی جگہ وہ ایسے کشمیر ہمیں ہمیں پیارا ہے۔ تو میں نہ دیکھوں کہ آپ کو کوئی تصویر دے، میں نہ دیکھوں کہ کہیں آپ کو کوئی مجھے سنائی دے کہ آپ کو کوئی تصویر رہا ہے ایسے نہیں کر رہا ہے۔ میں آپ کی موت پہ، آپ کی شہادت پہ فخر کروں گی، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کی لاش اٹھا سکوں۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جن کی مائیں، ہماری وہ مائیں جو ہمیں اس طرح موٹیویٹ کریں، تو مجھے بتائیں کہ ہمیں ان چوٹوں سے کیا پرواہ۔ آپ تو یہ کہہ رہی ہیں، جب میری ٹانگ، مجھے پتہ تھا میرے سامنے جب دھماکہ سب کچھ ہر چیز میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے کہ وہ آپ کا بندہ چلا ہی گیا، تو میں اس دھول مٹی میں ان کو جواب دے رہا ہوں نہیں میں سیٹ ہوں، مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری ٹانگ اڑ چکے۔
धूल मिट्टी में मुझे अपना जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। जब मिट्टी धूल हटी तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरी टांग कट चुकी है। तो मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने डॉक्टर को, जब उन्होंने मेरी मशीन औजार आगे जो टुकड़े थे, तो उसके बाद वो मुझे मैं उनसे कह रहा हूँ, मेरा हाथ ऊपर बार हुआ था, ये उंगली अभी भी टूटी हुई है, ये गोश्त मोश्त ये सारा कुछ चला गया। तो मुझे वो डॉक्टर साहब कह रहे, मैंने कहा मेरा हाथ क्यों बांधा हुआ है? तो उनके शायद आपकी उंगली को भी हम काटें। तो मेरे डॉक्टर साहब कहते, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी दोनों अंगें काट दें, लेकिन मेरे हाथ मेरे औजार हैं, मैंने यही काम करना है। जब तक मेरी सांस के अंदर सांस है, हमें इन छोटों की तो परवाह नहीं है ना। मैंने कहा जब कामयाबी मकसद हो तो आप लोग इस चीज़ की मतलब कैसे आप सोच सकते हैं? जब आपका एक मिशन आ जाएगा, जब आप लोग एक मिशन मिल जाएगा, मैं यकीन से कहता हूँ आप लोग कोई चीज़ों की परवाह नहीं होगी, आपको कभी डर भी नहीं होगा, आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा। अल्लाह पाक आपके लिए सारी आसानियाँ करता है। जाना तो हमें एक दिन वैसे है, बामकसद जिंदा भी रहे तो बामकसद, शहादत मिले, मौत आए तो बामकसद, बस यही हमारी मकसद है। मैं चाहूँगा कि वो लम्हा जो आप मुझे इंटरव्यू देते हुए, मैं इनके ऑफिस गया था, इनके साथ मैंने 4-5 घंटे इनके लिए थे, हम वहाँ पर बहुत सारी हमारी डिस्कशन, मैं भी रो रहा हूँ, वो भी रो रहे हैं, और पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके थे। और मेरी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं उनको आपके सामने रहूँ, यंग माइंड्स उनको सुने। एक ऑफिस तक तो मैंने सुन लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। मैं चाहूँगा वो बच्चा जिसने जैकेट पहनी हुई थी, जिसको आपने हक किया था, जिसके आप करीब गए थे, जो उसके साथ गुफ्तगू हुई थी, वो अपनी मौत सामने देख रहा था और उसके सीने से आपने जैकेट उठाई थी, या शायद वो पढ़ चुकी थी, मुझे वो कहानी सारी याद नहीं है, लेकिन वो छोटा सा लम्हा जो है मैं चाहता हूँ कि सारे नौजवान सुने। बिल्कुल वो एक ऐसा वक्त था कि बहुत दर्दनाक वक्त होता है वो वक्त, बस एक लम्हा होता है सेकंडों का। तो हमें इत्तला मिली कि एक बच्चा है और लग रहा है कि इसने सुसाइड जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि मैंने कहना कि हम वो कौन है कि मकसद के पीछे होते हैं, लेकिन उसने गलत किसी ने मोटिवेशन उसको दी कि आपका मकसद यही है, आपकी कामयाबी यही है। तो पता है उसने अपनी इतनी कम उम्र बच्चा वो अपने अल्फाज में जो उसके कमिटमेंट थी वो उस पर कायम रहा, वो अपने काम में कायम रहा। जब मुझे इत्तला मिली, जब मैं उसके पास पहुंचा, कुछ फासले पे था, जैसे उसने मुझे देखा, मतलब एक दूसरी जैसे चीज़ के असरात होते हैं कि मुझे साफ कह रहे कि मैं आपको पकड़ने अपने आप नहीं दूंगा, मैं अपने मकसद के लिए आया और मैं अपना मकसद करके ही जाऊंगा। उस बच्चे को एक हमारा कांस्टेबल था, वो के अंदर, और उसको समझ नहीं आई कि उस वक्त खुदकुश का इतना दिमाग पे नहीं था कि हमारी कौम या हमारे इलाके में खुदकुश आई या कुछ है। तो वो सिपाही अंदर गया और उसने उस बच्चे को हाथ से पकड़कर पैर लेकर कि ये तो मासूम बच्चा है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी समझा शायद मैं अदब, मैं भी भाग कर उसके पास गया और मैंने जैसे उसकी चादर हटाई, जिस चादर में वो लिपटा हुआ था, तो उसने अपना डेटोनेटर इधर गिरबान में बांध रखा था और वो एक उंगल उस डेटोनेटर के रिंग में इसने डाल रखी थी। तो मैंने उसको पश्तो में, उर्दू में, सराइकी में उसको 3 लफ्ज़ कहे कि बेटे मत करना, हम आपकी ही दोस्त है, आपके भाई है, ये काम नहीं करना। मैंने पश्तो में चिता 9 के बच्चे, तो उस बच्चे का एक ही मकसद था, जैसे वो हमारे दरमियान में है, इसने आंखें बंद की और आंखें बस मेरे हाथों में, अभी मैं उसको मतलब एक हाथ मेरे हाथ में था पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसका रोकने की कोशिश कर रहा था कि उसने पिन निकाल ली और पिन निकालते और इसकी ये सेकंडों की दौरानिया था कि मैंने जैसे उसको पुश किया तो मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मेरे दरमियान में वो शायद लड़का जो कांस्टेबल पकड़ कर लेकर आया था वो दरमियान में आ गया। जो सारी स्प्रिंटर, सारी जो बारूद की ताकत थी वो शायद ने अपने जिस्म में उठा ली और शायद मुझसे उड़ता हुआ तकरीबन कम से कम 15-20 फीट ऊपर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गया और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और वो बच्चा तो ज़ाहिर बात है कि वो ख्वाब
اور پیچھے جو پیسنجر گاڑی تھی میں خود میرا شولڈر لگ گیا تھا اور میں اڑ کر ایک دوسری گاڑی میں جا رہا تھا اور جو پیسنجر جس گاڑی میں تھے وہ تقریباً سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے. اس میں 2 بچیاں بھی تھیں, 2 بزرگ عورتیں بھی تھیں اور لوکل مزدور لوگ تھے اور تقریباً 28 آدمی زخمی ہوئے تھے. تو میرے بچوں, میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ خدا آپ وہ ظالم نہ بنے اور اس آگ کا خوراک بھی نہیں کرنا جو میں نے آپ لوگوں نے اپنے ملک اور قوم کی بامقصد زندگی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیا اور قربانی دے دی. آپ لوگ سب سے روکے آباد یہ قوم And I want everybody to make a lot of noise for him. जो वो deserve करते हैं, वो hands up in the air. हम अपने heroes को किस तरह appreciate करते हैं, किस तरह से मोहब्बत का इज़हार करते हैं. मैं चाहूँगा भरपूर लेवल पर इज़हार करें आप लोग, मोहब्बत का इज़हार करें. और तब तक ये मोहब्बत चलती रहेगी जब तक वो शील्ड रिसीव करके तकलीफ रख नहीं देते. इन हाथों की हम कदर करते हैं, इन हाथों की हम कदर करते हैं जिनसे इंसानियत बचती है. ऐसे लोगों को हमने प्रोजेक्ट करना है, ऐसे लोगों को हमने इंस्पिरेट करना है. राइट, थैंक यू वेरी मच इनायतुल्लाह के साथ सजाएंगे. मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. मुझे थैंक यू. आप हमारे मुस्तकबिल हो, आप लोगों ने ये जगह संभाली है और हम आप लोग की कदर करते हैं और आपकी मुस्तकबिल की बका के लिए हम अपना आज कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं. हमारी मकसद सिर्फ अपनी ज़िंदगी का यही है. जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.